This is the very first lesson in biology. This lesson weightage is one question. Okay. This lesson, living world. Living world deals with the living organisms and living processes. Okay. That what is life? Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to the growth. So first of all, living organisms గురించి మాట్లాడాలంటే మనం ఆ living organisms why they are showing living phenomena or living processes. The reason behind that living processes is different complex organization. Okay, complex organization at different levels. Complex organization at molecular level, and the next level those molecules together form organelles. మనకి సెల్ ఆర్గనల్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సెల్ ఆర్గనల్స్ లెవెల్లో మాట్లాడతాం. సెల్ ఆర్గనల్స్ టుగెదర్ ఫార్మ్ సెల్స్, సెల్స్ టుగెదర్ ఫార్మ్ టిష్యూస్, tissues together form tissue systems. Like there are different levels of organization. So at different levels of organization they show living phenomena. Okay, so first of all మీరు ఇక్కడ ఈ లివింగ్ వరల్డ్ కి సంబంధించి ఆ ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ మ్యాటర్ చదవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సైంటిస్ట్ గురించి కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. సైంటిస్ట్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే హీస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్, హూ ఇస్ దట్ సైంటిస్ట్? ఎర్న్స్ట్ మేయర్. ఎర్న్స్ట్ మేయర్ హీస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ evolutionary biologist, and he is considered as Darwin of 20th century. అక్కడ ఆ పాయింట్ డార్విన్ ఆఫ్ 20th century అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాగే he is evolutionary biologist, and one more point is he single-handedly made that origin of species diversity. He single-handedly made origin of species diversity. అదొక క్వశ్చన్. అలాగే he got 3 prizes. He got many prizes. Out of those 3 are considered as ట్రిపుల్ క్రౌన్ ఆఫ్ బయాలజీ. ట్రిపుల్ క్రౌన్ ఆఫ్ బయాలజీ. ఆ 3 ఏంటి అన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. What are those 3 which are included under triple crown of biology? Those 3 are Crawford Prize, International Prize in Biology, alage Balzan Prize. These 3 together considered as triple crown of biology. ఆ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత one more important point, and previous question also, he gave the definition for biological species concept. He gave the definition for biological species concept. Okay, that is about Ernst Mayr. Okay, that is about Ernst Mayr. Avi Ernst Mayr ki sambandhinchinaటువంటి points, important points, and in questions point of view. Okay, avi ఆ points anni గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, ఇక యాక్చువల్ కోర్ లెసన్ లోకి వెళ్తే living organisms. First of all, the difference between living organisms and non-living organisms. Living organisms show some phenomena which are not shown by, or which are different in that living which are different. Non-living things are different from those living organisms in some characteristics. Those characteristics are growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction. All these are some phenomena which are shown by living organisms. A living organism is self-replicating, evolving, and self-regulating. He points ivi but meaning గుర్తుపెట్టుకుని self-replicating double అవుతాయి అంటే reproduction, nothing but reproduction. Evolving and regulating అంటే evolution, adaptation, changing, mutations అవన్నీ కూడా దీని కిందకి వస్తాయి. అలాగే interactive systems capable of responding external stimuli. బయట ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగ్గట్టు అవి చేంజ్ అవడం అంటే మోడిఫికేషన్స్ జరగడం. అయితే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ షో సమ్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ షోన్ బై నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. దోస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం, సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, కాన్షియస్నెస్. దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ షోన్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. There are some characteristics which are unique to living organisms. Living organisms కి సంబంధించి యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ అనేసి కొన్ని ఇచ్చారు. ఏంటవి? గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, మెటబాలిజం, అలాగే ఎబిలిటీ టు సెన్స్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ మౌంట్ ఎ సూటబుల్ రెస్పాన్స్. దీస్ ఆర్ ద యూనిక్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ లోనే along with these there are some other characteristics which are also considered with respect to living organisms. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే
క్వశ్చన్ ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఫస్ట్ చెప్పుకున్నటువంటి 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అడిగితే మొత్తం ఇచ్చినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి. అంటే అలాంగ్ విత్ గ్రోత్, రిప్రొడక్షన్, ఎబిలిటీ టు సెన్స్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సో మౌంట్ ఎ సూటబుల్ రెస్పాన్స్, వాటితో పాటుగా సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్, సెల్ఫ్ రెప్లికేషన్, ఇటువంటి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి. సో యూనిక్ ఫీచర్స్ ఇమ్మీడియట్లీ కమ్ టు అవర్ మైండ్ అన్నప్పుడు మనకి ఆ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రమే. ఓవరాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మొత్తం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని వస్తాయి. మనం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డీటెయిల్ గా చూస్తే, గ్రోత్, దిస్ ఈస్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ బై సెల్ డివిజన్. మనకి ఒక సెల్ డబుల్ అవ్వడం, లేకపోతే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, లేకపోతే కంటెంట్ అంటే సైజ్, సెల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కూడా గ్రోతే కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ గ్రోత్. అండ్ in plants, growth continues throughout their lifespan because meristems are present, okay, at the tips, shoot tip or root tip. In animals, growth is only up to a certain age. Animals lo growth అనేది ఒక ఏజ్ కి వచ్చిన తర్వాత అయిపోతుంది, because after that degrowth or reverse growth takes place. అయితే at least constant growth is maintained. No further growth is observed in case of animals. So ఈ ప్లాంట్ లో గ్రోత్ ఏమంటాం అంటే ఇండెఫినెట్ గ్రోత్ అంటాం, యానిమల్స్ ఈ గ్రోత్ ని డెఫినెట్ గ్రోత్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇదిగో కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయడం అంటే హౌఎవర్ సెల్ డివిజన్ అకర్స్ టు రీప్లేస్ ద లాస్ట్ సెల్స్. ఈ లాస్ అయినటువంటి సెల్స్ ని రీప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే గ్రోత్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ సర్టైన్ ఏజ్ ఇన్ యానిమల్స్. బట్ ఓవరాల్ గా ఇంకా ఫర్దర్ నెట్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. గ్రోత్ చూస్తే basically growth is the increase in mass and size. Does non-living objects also grow? మనం ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి గ్రోత్ అని డిఫైన్ చేస్తే మీకు నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా గ్రో అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంటైన్స్, ఓకే, అలాగే బికాస్ ఆఫ్ ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీద మెటీరియల్ అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం గ్రోత్ అనేది కూడా నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో కూడా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఇంట్రిన్సిక్. లివింగ్ ఆర్గానిజం లో గ్రోత్ ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది, ఇన్సైడ్ నుంచి జరుగుతా ఉంది. సో గ్రోత్ ఈస్ షోన్ బై నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. సో గ్రోత్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డిఫైనింగ్ ఫీచర్. డిఫైనింగ్ ఫీచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా లివింగ్ ఆర్గానిజం చూపించాలి, అలాగే నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్ చూపించినటువంటిది అని డిఫైనింగ్ ఫీచర్ అంటాం. సో ఇప్పుడు గ్రోత్ అనేది రెండింటికి కామన్ గా ఉంది కాబట్టి గ్రోత్ అనేది డిఫైనింగ్ ఫీచర్ కాదు. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓన్లీ గ్రోత్ అని మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫైనింగ్ ఫీచర్. అలా కాకుండా ఇంట్రిన్సిక్ గ్రోత్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ డిఫైనింగ్ ఫీచర్, బికాస్ ఇంట్రిన్సిక్ గ్రోత్ ఈస్ షోన్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ బట్ నాట్ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇంట్రిన్సిక్ గ్రోత్ అన్నప్పుడు డిఫైనింగ్ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, గ్రోత్ అని చెప్పినప్పుడు డిఫైనింగ్ ఫీచర్ కాదు. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ మీన్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ న్యూ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్. ఓకే, దానికి సంబంధించినటువంటి దాని లాగా ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఆర్గానిజం ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీని రిప్రొడక్షన్ అనుకుంటే, రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో షోన్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రిప్రొడక్షన్ చూపించవు, కానీ సమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ షోయింగ్ రిప్రొడక్షన్. కొన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా రిప్రొడక్షన్ చూపించవు. సో రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ డిఫైనింగ్ ఫీచర్. ఓకే, డిఫైనింగ్ ఫీచర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూపించాలి, నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూపించకూడదు. అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూపించాలి, ఏ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్ చూపించకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బట్ రిప్రొడక్షన్ అనేది చూపించట్లేదో. మ్యూల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూల్, వర్కర్ హనీ బీ, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ which are not showing reproduction but they are living only. So reproduction is also not a defining feature. Next, metabolism. Now metabolism means the chemical reactions that occurs inside the living organisms to maintain the living state. Living state ni maintain cheyadaniki living organisms lo jarigeటువంటి chemical reactions ni metabolism anukunte, metabolism occurs in all living organisms, in all cells. Anni cells lo kuda metabolism jarugutundi, anni living cells lo kuda metabolism jarugutundi, not in dead cells. Okay,
but in all living organisms, all living cells, metabolism takes place. So no exception for this metabolism or biochemical reactions occurs in living organism. So metabolism is considered as a defining feature. Metabolism ni mano defining feature anukuntam. The metabolism lo two types, anabolism, catabolism. Anabolic reactions, catabolic reactions. Anabolism means constructive, simple forms to simple molecules to complex molecules form avadaన్ని anabolism అనుకుంటాం అంటాం. కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ అయ్యి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవడాన్ని catabolism అంటాం. Both comes under metabolism. Anyway, both occurs and overall metabolic reactions occurs, that is a defining feature. Next, cellular organization. Cellular organization is also considered as defining feature because cellular organization is must for metabolic reactions to take place. Metabolic reactions జరగాలి అంటే cellular organization జరగాలి. So cellular organization is also considered as defining feature. But there are viruses which are without cellular organization. Cellular organization లేనటువంటి entities, structures ఏంటంటే viruses. That's why they cannot perform their own metabolic processes. అందువల్ల వైరస్ వాటి metabolic process ని కంప్లీట్ చేయలేవు, host cells మీద డిపెండ్ అవుతాయి. So cellular organization is also defining feature. Okay, అటువంటి cellular organization లేదు కాబట్టి వైరస్ ని living organisms అనం. Okay, diversity in life. మనకి living organisms, so many kinds of living organisms are present on earth. మొత్తం ఎర్త్ మీద చాలా రకరకాల living organisms ఉన్నాయి. Small to very huge forms and very simple forms to very complex forms. అయితే ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండడాన్ని ఏమంటాం అంటే బయోడైవర్సిటీ అంటాం. అండ్ the number and types of organisms present on earth refer to biodiversity. Biodiversity definition as it is అడగొచ్చు క్వశ్చన్ కి. సో biodiversity, the number and the types, నంబరు అలాగే టైప్స్, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. నంబరు టైప్స్ రెండు అండర్లైన్ చేసుకోండి. నంబర్ అండ్ టైప్స్ ఓవరాల్ present on earth, that is known as biodiversity. Number of species described, డిస్క్రైబ్ చేసింది అంటే ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి స్పీసీస్ ఎన్ని అంటే 1.7 to 1.8 మిలియన్స్. 1.7 to 1.8 మిలియన్. మిలియన్ అంటే 10 lakhs కదా. సో 17 lakhs to 18 lakhs అలాగైనా అడగొచ్చు. సో ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టి 1.7 to 1.8 మిలియన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్, టాక్సానమీ అంటే ఏంటి? To study about all these different forms of life on earth, that is known as taxonomy. ఈ different life forms గురించి స్టడీ చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే taxonomy అంటాం. That taxonomy includes, those studies includes identification, classification, nomenclature of organisms mainly. Okay, identification, దాని తర్వాత characterization కూడా ఉంటుంది. But mainly identification, classification and nomenclature of organisms, these are included under taxonomy. Okay, నెక్స్ట్ సిస్టమాటిక్స్. సిస్టమాటిక్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ టర్మ్. ఓకే, లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది సిస్టమాటిక్స్. అలాగే సిస్టమాటిక్స్ టర్మ్ ఈజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై కరోలస్ లినియస్ ఇన్ హిస్ బుక్ సిస్టమా న్యాచురే. కరోలస్ లినియస్ ఆయన బుక్ సిస్టమా న్యాచురేలో ఫస్ట్ టైం సిస్టమాటిక్స్ టర్మ్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Systema Naturae is the book written by Linnaeus in which systematics is mentioned. Okay, basic processes of taxonomy. Taxonomy లో ఉండేటువంటి 4 basic steps అనుకోండి, లేదా processes అనుకోండి. ఏంటి అంటే characterization, identification, classification, nomenclature. These are the 4 basic steps in taxonomy. Characterization అంటే ఏంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం సచ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్, ఎకలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే దానిలో ఉండేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లక్షణాలను చూసే కదా మనం. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ఏనుగు ఉంది, దాన్ని ఏనుగు అని చెప్పాలి అంటే దానిలో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని క్యారెక్టరైజేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల దాన్ని మనం ఎలిఫెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేసాం, అది ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, ఆ క్యారెక్టర్స్ ఉండడాన్ని రికగ్నైజ్ చేయడాన్ని క్యారెక్టరైజేషన్ అనుకుంటే, ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉండడం వల్ల దాన్ని ఎలిఫెంట్ గా రికగ్నైజ్ చేసాం, దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ఎలిఫెంట్ ని దాని రిలేటెడ్ గ్రూప్ లో ప్లేస్ చేస్తాం, దాన్ని క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. అలాగే దానికి నేమింగ్ ఇవ్వడాన్ని నామెన్క్లేచర్.
Okay, these are 4 basic steps of taxonomy. Naming lo binomial nomenclature, there are different names, okay, but most popular one is, there are different naming systems. Most popular one is binomial nomenclature system. That binomial nomenclature system introduced by Carolus Linnaeus. Okay, it was proposed by Linnaeus. This is important question. Binomial nomenclature introduced by or proposed by Linnaeus. Here botanical names are based on the rules of naming అనేది plant naming అయితే based on the rules of ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. అది ఇచ్చినటువంటి నార్మ్స్ లేదా రూల్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్లాంట్ కి నేమింగ్ చేస్తాం, ప్లాంట్స్ కి. అలాగే జూలాజికల్ నేమ్స్, యానిమల్స్ కి నేమింగ్ అనేది ICZN అని ఇచ్చినటువంటి నార్మ్స్ రూల్స్ ప్రకారం చేస్తాం. ICZN ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ జూలాజికల్ నామెన్క్లేచర్. ఈ ఫుల్ ఫామ్స్ అబ్రివేటెడ్ ఫామ్స్ చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బైనామియల్ నామెన్క్లేచర్ లో 2 నేమ్స్ ఉంటాయి, జీనస్ నేమ్, స్పీసీస్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Panthera tigris. Panthera is the genus name, tigris that is the species name. Okay, after that genus and species name there must be scientist name, either in full name or abbreviated or in abbreviated form. మొత్తం సైంటిస్ట్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Linnaeus, Mangifera indica Linnaeus పూర్తిగా రాయొచ్చు, లేకపోతే LINN అబ్రివేటెడ్ ఫామ్ లిన్ అనేసి మెన్షన్ చేయొచ్చు. చూడండి, సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆర్ ఇన్ లాటిన్ ఆర్ లాటినైజ్డ్ ఫామ్. లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే లాటినైజ్డ్ ఫామ్. లాటినైజ్డ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎటువంటి సైలెంట్ లెటర్ లేకుండా, అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఎటువంటి సైలెంట్ లెటర్స్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని లాటినైజ్డ్ అన్నాం. రిటెన్ ఇన్ ఇటాలిక్స్ లో రాస్తాం. ఇటాలిక్స్ లో రాయడం అంటే రైట్ సైడ్ స్లాంట్ గా రాయడాన్ని దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇటాలిక్స్ అన్నాం. ఓకే, సో ఒకవేళ చేతితో రాసినప్పుడు హ్యాండ్ రిటన్ we have to underline those genus and species name separately. genus name, species name separate గా అండర్లైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్పీసీస్ నేమ్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అంటాం, జీనస్ నేమ్ ని జెనరిక్ నేమ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఆథర్స్ నేమ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ టాక్సానమిక్ 7 బేసిక్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, లెవెల్స్ 7 లెవెల్స్ ఉంటాయి. స్పీసీస్, జీనస్, ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, క్లాస్, ఫైలం, కింగ్డమ్. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ యానిమల్స్. అయితే ఈ ఫైలం కి సంబంధించి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైలం వి విల్ యూజ్ ద టర్మ్ డివిజన్. ఫైలం కి బదులుగా డివిజన్ అనేటువంటి టర్మ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఫైలం కి బదులు డివిజన్ అనేది ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైలం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డివిజన్. లేకపోతే ఇలాగైనా అడగొచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కేటగిరీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ క్లాసిఫికేషన్ లో డివిజన్ కి బదులుగా యూజ్ చేసేటువంటి టాక్సాన్ ఏది, టాక్సానామిక్ లెవెల్ ఏది అని అడిగితే ఫైలం అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే టాక్సానామిక్ హైరార్కీ అంటే లోవర్ లెవెల్ టు హైయర్ లెవెల్. ఓకే, దీన్ని హైరార్కీ అంటాం. స్పీసీస్ ఇస్ ద బేసిక్ లెవెల్. Related species together form genus, related genera together form family, related families order, related orders class, related classes phylum, related phylum or genus, related genus or genera related phylum or divisions are together placed under kingdom. Okay, for example ikkada manaki each category represent a unit of classification. ప్రతి కేటగిరీని, స్పీసీస్ అనేది ఒక కేటగిరీ కదా, ప్రతి కేటగిరీని యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. ఇది ఒక యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. వాటినే టాక్సాన్స్ అంటాం, వాటినే టాక్సానామిక్ ర్యాంక్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, a group of organisms occupying a particular category is called taxon. For example mammalia. ఓకే, క్లాస్ మెమేలియా అనేటువంటి క్లాస్ అనేది ఈ లెవెల్. ఓకే, కింద నుంచి చూస్తే ఫిఫ్త్ లెవెల్ ఆఫ్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. కింగ్డమ్ యానిమేలియా, ఫైలం కార్డేటా, క్లాస్ మెమేలియా, ఆర్డర్ ప్రైమేటా, ఫ్యామిలీ హోమినిడే,
జీనస్ హోమో, స్పీసీస్, సెపియన్స్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అది మ్యాటర్ లో మెన్షన్ చేయకపోయినప్పటికీ యానిమల్స్ లో ఫ్యామిలీ నేమ్ కి ఇడే, ఐడిఏఏ, ఐడిఏఈ, ఇడే అనేది ఇడేతో ఎండ్ అవుతుంది యానిమల్స్ లో ఫ్యామిలీ నేమ్. whereas in case of plants classification, family name ends with ACAE, AC, Malvaceae, Fabaceae, Solanaceae, ACAE దాంతో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో those two are important points. సో యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఫ్యామిలీ ఇడేతో ఎండ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ కంపారిటివ్ అకౌంట్, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి కంపారిటివ్ అకౌంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కామన్ నేమ్ ఫర్ మ్యాంజిఫెరా ఇండికా. మ్యాంజిఫెరా ఇండికా, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ బొటానికల్ నేమ్ ఆఫ్ మ్యాంగో. మ్యాంగో ప్లాంట్ కి మొత్తంగా బొటానికల్ నేమ్ మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అనుకుంటే దాన్ని కామన్ గా మ్యాంగో అంటాం. అలాగే పొటాటోకి బొటానికల్ నేమ్ సొలానం ట్యూబరోజము, సొలానం ట్యూబరోజం. అలాగే నైట్ షేడ్ మనకి సొలనేసి ఫ్యామిలీ దగ్గర వస్తుంది. సరే, టైగర్ చూడండి, ప్యాంథరా టైగ్రిస్, లెపర్డ్ ప్యాంథరా, పార్డస్, మోడర్న్ మ్యాన్, హోమో సేపియన్స్. These are the botanical name, these are the scientific names. Scientific names, in scientific name first term is genus name and the second one is species name. చూడండి, నేను చెప్పుకున్నాం కదా, రిలేటెడ్ స్పీసీస్ టుగెదర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ఎ జీనస్. రిలేటెడ్ స్పీసీస్ ని ఒక జీనస్ కింద ప్లేస్ చేస్తామని. ఓకే, సొలానం జీనస్ లో, సొలానం అనేటువంటి జీనస్ లో చూడండి, ట్యూబరోజం, లైకోపర్సికం, మెలాంజినా, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్. సొలానం ట్యూబరోజం, ట్యూబరోజం, సొలానం లైకోపర్సికం, లైకోపర్సికం, సొలానం మెలాంజినా, మెలాంజినా. These are the species which are included under the same genus, that is Solanum. Likewise, Panthera leo, leo ane species, Pardus ane species, Tigris ane species comes under the genus Panthera. So here the point is related species are grouped under the genus. Okay, same genus. Likewise in case of Felis. అలాగే related families are placed under order. Related orders are placed under class. Related classes are placed under division or phylum. Related divisions are placed under kingdom. ఇక్కడ చూడండి, polymonials order, this is an order. Plants లో order ends with ales, ALES. order దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అంటే ales తో ఎండ్ అవుతుంది plants లో. చూడండి, ఫ్యామిలీ కన్వాల్వేసి అండ్ ఫ్యామిలీ సొలనేసి కమ్ టుగెదర్ ప్లేస్డ్ అండర్ పాలిమోనియల్స్. పాలిమోనియల్స్ అనేటువంటి ఆర్డర్ లో ఈ ఫ్యామిలీ కన్వాల్వేసి ఫ్యామిలీ, సొలనేసి ఫ్యామిలీ రెండు కూడా దాని కిందకి వస్తాయి. అలాగే ఫెలిడే క్యానిడే, ఫెలిడే క్యానిడే, ఓకే, అది క్యాట్, క్యానిడే ఇది డాగ్ ఫ్యామిలీ. దీస్ టూ ఫ్యామిలీస్ కమ్స్ అండర్ కార్నివోరా, ఆర్డర్ కార్నివోరా. అలాగే రిలేటెడ్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్డ్ అండర్ క్లాస్. రిలేటెడ్ ఆర్డర్స్ ఇక్కడ చూడండి, పాలిమోనియల్స్ ఇస్ వన్ ఆర్డర్, సాపిండేల్స్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆర్డర్. దీస్ టూ ఆర్డర్స్, రిలేటెడ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ క్లాస్ డైకోటిలిడనే. Likewise in case of animals, primata is one order and carnivora is one more order. These two orders are placed under a class mammalia. So related classes are placed under divisions. In division in case of plants, related classes are placed under phylum in case of animals. Animals lo aithe phylum kinda cherustam related classes ni, plants lo aithe related classes ni division kinda cherustam. Ikkada chudandi, dicotyledonea is one class, monocotyledonea is one more class. These two related classes are placed under the division angiospermae, angiospermae, angiospermae. Alage ఇక్కడ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ చూస్తే మెమేలియా ఇస్ వన్ క్లాస్, ఏవ్స్ వన్ అనదర్ క్లాస్, రెప్టీలియా, ఆంఫిబియా, ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద ఫైలం కార్డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ డివిజన్, రిలేటెడ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ఎ క్లాస్, రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ఎన్ ఆర్డర్, రిలేటెడ్ genera are placed under a family, related species are placed under a genus. Okay, అలాగే రిలేటెడ్ డివిజన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫైలా ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ కింగ్డమ్. సో చూడండి, ఇక్కడ
Division gymnospermae, division angiospermae. These two are related. These two are divisions, two divisions. These two divisions are placed under kingdom Plantae. Likewise, phylum Chordata and phylum Arthropoda, two different phyla are placed under the entire kingdom, that is the animal kingdom. So overall, what is that higher level of taxonomic category? That is kingdom. What is the basic or lowest level of taxonomic category? That is species. Each taxonomic category is known as taxon or taxonomic rank or taxonomic category. Okay, so carnivora అనేది ఒక taxonomic category. చూడండి ఇక్కడ comparative account, this is very important. Man, biological name Homo sapiens, genus Homo, family Hominidae. Animals లో ఫ్యామిలీ నేమ్ ఇడే తో ఎండ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆర్డర్ ప్రైమేటా, క్లాస్ మెమేలియా, డివిజన్ కార్డేటా, కింగ్డమ్ Animalia. అలాగే హౌస్ ఫ్లై, బయాలజికల్ నేమ్ ఆర్ సైంటిఫిక్ నేమ్ మస్కా డొమెస్టికా, జీనస్ మస్కా, ఫ్యామిలీ మర్సిడే, ఆర్డర్ డిప్టెరా, క్లాస్ ఇన్సెక్టా, ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా, కింగ్డమ్ Animalia. Likewise in case of plants లో మనం ఫైలం మనము డివిజన్ అంటాం. సో మ్యాంగో, that is a common name, Mangifera indica. Mangifera is the genus name. Anacardiaceae is the family. Sapindales is the order. Ales తో ఎండ్ అవుతుంది plants లో orders. Dicotyledonea is the class and Angiospermae is the division and Plantae is the kingdom. అలాగే wheat, Triticum aestivum, Triticum genus name, Poaceae family name. AC తో ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా family name. Poales order, ales తో ఎండ్ అవుతుంది. Monocotyledonea, that is class. Angiospermae, that is the division. Okay, next taxonomical aids. Aids means requirements. మనకి taxonomical studies కి requirements ఏంటి అంటే there are different requirements, different aids which are used in taxonomical studies. Those are herbarium, botanical gardens, zoological parks, museums, key floras, manuals, monographs, catalogs. All these are different aids. అయితే వీటిలో మనకి ఈ కీస్ గానీ, ఫ్లోరా, మాన్యువల్స్, మోనోగ్రాఫ్స్, కేటలాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రికార్డెడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్లోరా, మాన్యువల్స్, మోనోగ్రాఫ్స్, కేటలాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా రికార్డెడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఆ రికార్డెడ్ ఫామ్ లో ఉండేటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కీ. అయితే ఈ హెర్బేరియా, బొటానికల్ గార్డెన్స్, జూలాజికల్ పార్క్స్, మ్యూజియం వాటిలో స్పెసిమెన్స్ ఉంటాయి. స్పెసిమెన్స్ అయితే హెర్బేరియంలో నాన్ లివింగ్, అంటే ఆ స్పెసిమెన్స్ అనేవి లివింగ్ కండిషన్ లో ఉండవు కదా. అలాగే బొటానికల్ గార్డెన్స్, జూలాజికల్ పార్క్స్ ఈ రెండిట్లో మాత్రం లైవ్ స్పెసిమెన్స్ చూస్తాం. హెర్బేరియా, మ్యూజియంస్ ఆ రెండిట్లో మనకు నాన్ లివింగ్ ఆర్ డెడ్ స్పెసిమెన్స్ ని చూస్తాం ఫర్ టాక్సానమికల్ పర్పస్. చూడండి, హెర్బేరియం ఇట్ ఈస్ అ స్టోర్ హౌస్, రిపాజిటరీ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్. హెర్బేరియం అనేది ఫర్ ప్లాంట్ పర్పస్. ఓకే, ప్లాంట్ టాక్సానమికల్ స్టడీస్ కోసం. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ని ఎలా ఉంటాయంటే డ్రైడ్, ప్రెస్డ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆన్ షీట్స్. ఆ షీట్స్ మీద ఇక్కడ చూస్తే మీకు చూడండి, ఈ షీట్ మీద డ్రైడ్, ప్రెస్డ్ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ అనేవి చూస్తాం, ప్లేస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం వాటిని హెర్బేరియం షీట్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. హెర్బేరియం షీట్స్ ఆర్ లేబుల్డ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది హెర్బేరియం షీట్స్ మీద. డేట్, ప్లేస్ ఆఫ్ కలెక్షన్, ఇంగ్లీష్, లోకల్ అండ్ బొటానికల్ నేమ్స్, ఫ్యామిలీ, కలెక్టర్స్ నేమ్, ఎవరైతే కలెక్ట్ చేశారో వారి పేరు, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది హెర్బేరియం షీట్స్ లో. హెర్బేరియం షీట్స్ కి క్విక్ రిఫరల్ సిస్టమ్, అంటే ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి హెర్బేరియం షీట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, బొటానికల్ గార్డెన్స్. దీస్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ గార్డెన్స్ హ్యావింగ్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ రిఫరెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్. మనం హెర్బేరియాలో ఏంటంటే నాన్ లివింగ్, ఇక్కడ స్పెసిమెన్స్ చూసేసరికి లివింగ్ ప్లాంట్స్ మనం గ్రో చేస్తాం వాటిని. ఈచ్ ప్లాంట్ ఈజ్ లేబుల్డ్ విత్ ఇట్స్ బొటానికల్ నేమ్ అండ్ ఫ్యామిలీ. చూసుకోండి, హెర్బేరియం షీట్స్ లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. లివింగ్ ప్లాంట్స్ అంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ కి
ఆ నేమ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ నేమ్ బోర్డ్స్ మీద బొటానికల్ నేమ్, ఫ్యామిలీ రెండే ఉంటాయి. బొటానికల్ నేమ్, ఫ్యామిలీ ఉంటే కామన్ నేమ్ ఉంటుంది. జనరల్ గా ఏంటంటే బొటానికల్ నేమ్, ఫ్యామిలీ. సమ్ ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్. రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఎట్ క్యూ, ఇంగ్లాండ్. క్యూ అనేటువంటి ఇంగ్లాండ్ లో క్యూ అనేటువంటి ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బొటానికల్ గార్డెన్. అలాగే ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ హౌరాలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్. నేషనల్ బొటానికల్ గార్డెన్ లక్నోలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ బొటానికల్ గార్డెన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బొటానికల్ గార్డెన్స్. నెక్స్ట్ మ్యూజియంస్. చూడండి, మీకు మ్యూజియంస్ తెలుసు కదా. ఈ మ్యూజియంస్ వీటిల్లో కూడా, మ్యూజియంస్ లో కూడా మనం నాన్ లివింగ్ స్పెసిమెన్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిజర్వ్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఇక్కడ మ్యూజియంస్ లో ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ రెండు ఉంటాయి. హెర్బేరియాలో ఓన్లీ ప్లాంట్స్. మ్యూజియం లో బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, నాన్ లివింగ్ స్పెసిమెన్స్. అదొకటి ఫర్ స్టడీ అండ్ రెఫరెన్స్ కోసం. అయితే మ్యూజియంలో ఏమేమి ఉంటాయో చెప్తున్నాడు. స్పెసిమెన్స్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ కంటైనర్స్ ఆర్ జార్స్. ఆ కంటైనర్స్ లో కానీ జార్స్ లో కానీ ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ లైక్ ఫార్మాలిహైడ్ లాంటి ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ లో పెడతాం ఈ స్పెసిమెన్స్ ని. అలాగే డ్రైడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. వీటిని డ్రైడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ మనం ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ లో పెట్టాం. కానీ జనరల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కెలిటన్స్ ఉన్నాయి. స్కెలిటన్స్ డ్రైడ్ స్పెసిమెన్స్, వాటిని ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఏం పెట్టాం. జనరల్ గా వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్ బాక్సెస్ ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్, కిల్లింగ్ అండ్ పిన్నింగ్. ఈ 3 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. కలెక్టింగ్, కిల్లింగ్ అండ్ పిన్నింగ్. కలెక్టింగ్, కిల్లింగ్ అండ్ పిన్నింగ్. ఇన్సెక్ట్స్ ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తాం మ్యూజియంస్ లో అంటే కలెక్ట్ చేస్తాం, కిల్ చేస్తాం, తర్వాత పిన్ చేస్తాం. ఆ పిన్స్ తో అవి అటు ఇటు అంటే చనిపోయినాయి ఆల్రెడీ, అటు ఇటు పడిపోకుండా ప్రాపర్ గా అబ్జర్వేషన్ కోసం పిన్నింగ్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ లార్జర్ యానిమల్స్ లైక్ బర్డ్స్, మ్యామల్స్ అయితే స్టఫ్ చేస్తాం. అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటెస్టైన్ అంతా తీసేసి లోపల దూదో లేకపోతే ఓక అలాంటివి స్టఫ్ చేస్తాం. అలాగే కలెక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్ స్కెలిటన్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మ్యూజియంస్. నెక్స్ట్ జూలాజికల్ పార్క్స్. మనం బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఎలాగైతే లివింగ్ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ ని మనం చేస్తామో, గ్రో చేస్తామో, అలాగే జూలాజికల్ పార్క్స్ లో యానిమల్స్ ని ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం కేర్ తీసుకుంటాం. అవి వాటిని జూలాజికల్ పార్క్స్ అంటాం. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జూలాజికల్ పార్క్స్ లో ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ కూడా ఉంటాయి. కదా. ఓకే, అలాంగ్ విత్ యానిమల్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు లెర్న్ అబౌట్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ బిహేవియర్. ఇక్కడ జూలాజికల్ పార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టు లెర్న్ అబౌట్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ బిహేవియర్. వాటి ఫుడ్ హ్యాబిట్ గురించి, వాటి బిహేవియర్ గురించి మనం వైల్డ్ యానిమల్స్ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, బిహేవియర్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కీస్. ఇక్కడ చూడండి, కీస్ అంటే ఏం లేదు, దేర్ ఆర్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ పాయింట్స్ గివెన్. దే ఆర్ అనలిటికల్. కీస్ అనేవి అనలిటికల్ గా ఉంటాయి. అనలిటికల్ గా అంటే we have to choose the correct one. మనం అక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది రిలేటెడ్ మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకున్నటువంటి ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ ఏది రిలేటెడ్ అన్న వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ జనరల్లీ ఇన్ ఏ పెయిర్ కాల్డ్ కప్లెట్. మనకి కీస్ అనేవి జనరల్ గా పెయిర్ లో ఉంటాయి. ఆ పెయిర్ ని ఏమంటాం అంటే కప్లెట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాల్, డ్వార్ఫ్. ఒక ప్లాంట్ ఉంది, టాల్, డ్వార్ఫ్. టాల్, డ్వార్ఫ్ లో మనం ఏదో ఒకటే తీసుకుంటాం. whether that plant may be tall or whether that plant may be dwarf. Okay, so అలా 2 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్స్ లో ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రం మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే ఆ కప్లెట్ లో కానీ ఆ కీలో కానీ ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని, ఇప్పుడు టాల్ అనేటువంటిది ఒక స్టేట్మెంట్, డ్వార్ఫ్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని లీడర్. ఓకే, ఈ టైప్స్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్ నో నీడ్. నెక్స్ట్ ఫ్లోరా. ఇక మిగిలినవి ఫ్లోరా, మాన్యువల్స్, మోనోగ్రాఫ్స్, కేటలాగ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా బుక్స్. అంటే ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ప్లాంట్స్ ని కానీ యానిమల్స్ ని కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డెడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అంటే నథింగ్ బట్ బుక్స్. సో ఫ్లోరా చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అకౌంట్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఏరియా.
ఒక ఏరియాలో ఉండేటువంటి యాక్చువల్ అకౌంట్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ స్పీసీస్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఫ్లోరాలో ఉంటుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరా ఆన్ హిమాలయ అంటే హిమాలయన్ రీజన్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్లాంట్స్ అన్నిటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అలాగే మెరైన్ మైక్రో ఆల్గే ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఫ్లోరా. నెక్స్ట్ మాన్యువల్స్ ఆర్ ద రికార్డ్, ఇవి కూడా బుక్స్. దే కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏరియా. ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, బుక్స్ లో ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ మాన్యువల్స్. నెక్స్ట్ మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి, లేదా ఒక పర్టికులర్ డివిజన్ దానికి సంబంధించిన జనరల్ గా ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అటువంటి బుక్స్ ఏమంటాం అంటే మోనోగ్రాఫ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద రికార్డ్స్ దట్ కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఎనీ వన్ టాక్సాన్, ఒక పర్టికులర్ టాక్సాన్ కి సంబంధించి సోలనేసిఫా ప్లాంట్స్ అన్ని ఆ బుక్ లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద మోనోగ్రాఫ్. కేటలాగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆల్ఫాబెటికల్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్పీసీస్. ఈ కేటలాగ్ లో ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి, అవి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. మనం జస్ట్ లైక్ డిక్షనరీ యూజ్ చేసినట్టు కేటలాగ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, టు ఐడెంటిఫై ఆర్ టు know about plants or animals. Okay, that is about living world. ఈ లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ప్రతి లైన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా. ఓకే,